ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جی ایم سی بارہمولہ میں 2 روزہ MDP کا انعقاد۔ کشمیر یونیورسٹی میں برسوں بعد خواتین کا والی بال ٹورنامنٹ منعقد۔ کٹھوعہ میں دھان فصل کی خرید و فروخت کے لیے خصوصی مراکز قائم۔ موسم سرما، شہد کی مکھیاں اور تربیتی ورکشاپ۔ فوج کی مدد سے پونچھ میں پیراگلائیڈنگ کا اہتمام۔ بارہمولہ میں طبی پیشہ ور افراد کے لیے 24ویں 2 روزہ ریاستی سطح کے انتظامی ترقیاتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام اکیڈمی آف ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن انڈیا نے GMC اور ایسوسی ایٹڈ ہاسپٹل بارہمولہ کے تعاون سے کیا تاکہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے اندر اسپتال کے انتظام کی مہارت کو تقویت دی جا سکے۔ پیش اس سلسلے میں یہ خاص رپورٹ۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ کے آڈیٹوریم ہال میں ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی صحت سے وابستہ پیشہ ور افراد کے لیے 24ویں 2 روزہ ریاستی سطح کے انتظامی ترقیاتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ نے کیا۔ اس ٹریننگ کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کس طرح ایفیشینٹلی اپنا کام کر سکتے ہیں اپنے ریسپیکٹو پلیسز پر، اور خاص کر پیشنٹ کیئر کے حوالے سے۔ اس میں پیشنٹ کیئر، پیشنٹ کمیونیکیشن، پیشنٹ ایمرجنسی، سینیٹیشن، سیگریگیشن، اور ساتھ میں ایک کمپریہنسو کس طرح ہم ٹیم ورک کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ سب میٹنگز ہے۔ آج دوسرا روز ہے۔ کل ہماری ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے اس کا انوگریٹ کیا، تو آج دوسرا سیشن ہے جس میں سب ہمارے ڈگنیٹریز، پرنسپلز، ڈفرینٹ میڈیکل کالجز یہاں ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں ہم نے کم سے کم 160 لوگوں کو ٹریننگ دی ہے۔ اس پروگرام کا اہتمام اکیڈمی آف ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن انڈیا نے GMC اور ایسوسی ایٹڈ اسپتال بارہمولہ کے تعاون سے کیا گیا تھا تاکہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے اندر اسپتال کے انتظام کی مہارت کو تقویت دی جا سکے۔ سارے جو ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف ہوتا ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ریگارڈنگ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ سکلز۔ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ سکلز میں یہ نیشنل آہا جو ہے آہا اکیڈمی وہاں سے ہو رہا ہے، اور کولیبریٹو ود GMC بارہمولہ۔ تو اس میں سکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں سارے سٹاف ممبرز کے، جو ڈے ٹو ڈے ہماری جو ورک فیسلٹیز ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اس کی ریگارڈنگ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دس واز سیکنڈ پروگرام ہیئر۔ ہم نے اپنی طرف سے اپنی لیول پہ پوری کوشش کی ہے، جتنا بیسٹ ہو سکتا تھا ہم نے بیسٹ کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ الحمدللہ، ہوپ فار دا بیسٹ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی تھرڈ، اب اگر یہ سیکنڈ MDP پروگرام ہوا یہاں پر تو تھرڈ بھی انشاءاللہ ہو جائے یہاں پر۔ صدر AHA ڈاکٹر یشپال شرما، پرنسپل GMC بارہمولہ پروفیسر روبی ریشی، پرنسپل GMC ہندواڑہ پروفیسر عفت حسن، پرنسپل GMC اننت ناگ پروفیسر فرحان انجم سمیت دیگر معززین اور صحت سے وابستہ پیشہ ور افراد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ 2 روزہ پروگرام کے دوران ضلع کے طبی اور نیم طبی پیشہ وروں نے ماہرین سے جامع تربیت حاصل کی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے حقائق کیا ہیں، ان کے فرض کیا ہیں، اور کیا وہ اپنا فرض اچھے سے نبھا رہے ہیں، کیا وہ اپنی ڈیوٹیز اپنی طریقے سے اور میڈیکل ایتھکس کے برابر نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پروفیسر یشپال شرما صاحب نے، بھوپندر سر نے یہ پروگرام یہاں پہ شروع کیا ہے، اور یہ پروگرام ہر میڈیکل کالج اور ڈسٹرکٹ لیولز پہ ہوتا ہے۔ اس تربیتی ورکشاپ سے ضلع کے پیشہ ور طبی افراد پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، جس سے ان کی ذمہ داریوں کو انتہائی مؤثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ طبی پیشہ ور صرف نوکری کے طور پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف ہے۔
کشمیر یونیورسٹی میں 11 سال کے وقفے کے بعد 4 روزہ انٹر نارتھ زون خواتین والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شمالی ہند کی 35 یونیورسٹیوں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد وادی میں خواتین والی بال کو فروغ دینا ہے تاکہ اس قسم کے ٹورنامنٹ سے خواتین کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم پہل کے تحت کشمیر یونیورسٹی میں 11 سال کے وقفے کے بعد 4 روزہ انٹر نارتھ زون خواتین والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شمالی ہند کی 35 یونیورسٹیوں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے یہاں آنے والے شرکاء نے خوب لطف اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ وادی میں خواتین کی والی بال کے فروغ کے لیے اس قسم کے غیر نصابی سرگرمیاں مستقبل میں بھی جاری رکھی جائیں۔ کشمیر یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم ایسا اور اچھا لگ رہا ہے، بہت ساری ٹیمز آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں، خالی یہاں پہ مطلب یہ کھیل نہیں رہے ہیں بٹ کلچر ایکسچینج ہو رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری ٹیمز آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کشمیر دیکھا تو اچھا لگ رہا ہے کہ چلو ایک گرلز کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، باقی گرلز کو بھی آگے جانے کا موقع ملے گا۔ کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کے لیے، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، جب وہ وہاں سے یہاں آ رہی ہیں، یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، ہماری بچیاں بھی آگے جا سکتی ہیں۔ تو گرلز کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بہت ساری گرلز جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں۔ اس ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد وادی میں خواتین والی بال کو فروغ دینا ہے تاکہ اس قسم کے ٹورنامنٹوں سے خواتین کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے۔ 4 روزہ ٹورنامنٹ کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں سے درجنوں ٹیموں نے بھرپور جذبے کے ساتھ حصہ لیا اور ایونٹ میں 700 سے زائد خواتین کھلاڑیوں اور آفیشلز نے شرکت کی۔ سر یہاں پہ آ کے مطلب اچھا لگا کیونکہ یہاں پہ کافی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں نارتھ کی، مطلب یہاں پہ کالج کی ساری ٹیم کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے فیمیلز ٹیم کو، کیونکہ جب نیشنلز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے پورے انڈیا کی ٹیمز آتی ہے تو پھر اس ٹائم زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن یہ نارتھ زون والی بال ٹورنامنٹ کی وجہ سے جو نارتھ کی ٹیمز ہیں ان فیمیلز کو پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا پرفارمنس دکھا سکے، اپنا گیم دکھا سکے اور باہر نکل کے تھوڑا مطلب گرلز کو زیادہ فریڈم نہیں ملتی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا سوشل ہو سکے۔ وادی میں کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کشمیر یونیورسٹی نے ہمیشہ شمالی زون کی سطح پر سال بھر میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ پہلا اور سب سے بڑا انٹر نارتھ زون خواتین کا والی بال ٹورنامنٹ یہاں منعقد ہوا، جس کا انعقاد ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس یونیورسٹی آف کشمیر کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اتھارٹیز جب انٹریکٹ کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ تو ہمیں جان کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بچوں نے بتایا ہے کہ دس از دی بیسٹ فیسلٹی ریگارڈنگ نارتھ زون انٹر یونیورسٹی جو ہمیں یہاں یونیورسٹی آف کشمیر نے دی، تو ہمارے ایز اے آرگنائزر ہمارے لیے کافی موٹیویٹنگ اور انکریجنگ ہے یہ جان کے کہ بچے کمفرٹیبل ہے ریگارڈنگ اکوموڈیشن، فوڈ، جو ہمارے فیلڈ آف پلے ہے یا باقی ساری چیزیں ہے، جو ہمارا وے آف انٹریکشن ہے ود ایتھلیٹس اینڈ آفیشلز، تو ہمارے لیے کافی انکریجمنٹ ہے اور انڈر دا ڈائریکشنز آف آنریبل وائس چانسلر اور رجسٹرار یونیورسٹی آف کشمیر ہم کوشش کریں گے آئندہ وقت میں بھی ایسے بڑے ٹورنامنٹس یہاں پہ آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس طرح کے ٹورنامنٹ ثقافتی تبادلے کے لیے بھی اچھے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس قسم کے اقدامات سے کھیلوں کی سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے اعلان کے تحت جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ میں دھان فصل کی خرید و فروخت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے ہیں۔ ان مراکز کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد کسانوں کی زندگیوں کو خوشحال بنانے اور ان کے معاشی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ کسانوں نے حکومتی اقدامات کی سراہنا کی۔ ان مراکز سے کسانوں کو براہ راست کس طرح کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اس خاص رپورٹ میں۔
किसानों की जिंदगियों को खुशहाल बनाने और उनकी मौशी मसाइल को दूर करने के मकसद के तहत जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने सूबा जम्मू के जिला कठुआ में धान की खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी मराकिज यानी मंडियां कायम की हैं, जहां सरकारी इंतजामात में धान की फसल की खरीदो फरोख्त की जाती है। 25-30 बीघा जगह है मेरी अकेले की, तो उस हिसाब से तो अगर पहले आते थे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, जैसे 4-5-6 दिन निकल जाते थे। तो ये फर्स्ट टाइमिंग है कि जैसे आज फेंके और अगले दिन हमारा साथ साथ ही उठाए जा रहे हैं। रेट भी अच्छा है और जो इनकी सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इस हिसाब से तो मैं और भी 5-7 मंडियाँ चल रही हैं हमारे कठुए में, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है मैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और किसानों को बड़ी ज़्यादा इस चीज़ से पहले तकलीफ होती थी कि कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं, किस तरीके से चलना है। महकमा ज़राअत कठुआ ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोले हैं। काश्तकारों की तरफ से काटी गई धान की फसल की खरीदारी को करीब तरीन प्रोक्योरमेंट सेंटर तक पहुंचाया जाता है। किसानों का मफाद सबसे ज्यादा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत कर रही है। पहले ऐसा था ना, व्यापारी खजल करते थे किसान को, उसको लारे देकर वो उसको लूटते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है, बहुत ही अच्छा है। किसान खुश है, अच्छे दाम मिल रहे हैं और टाइम से काम हो रहा है, टाइम से अगली फसल भी लग जाएगी। तो पैसे पेमेंट कैसे मिलती है आपको? पेमेंट ऑनलाइन मिलती है और खाते में आ जाते, और 3-4 दिन में आ जाते हैं। खरीदारी के अमल में ताखीर से बचने के लिए ये खसूसी मंडियां या मराकिज कायम किए गए हैं ताकि धान की खरीदारी जल्द अज जल्द और बर वक्त मुमकिन हो सके। ये मराकिज मरकजी हुकूमत के ऐलान पर कायम किए गए हैं। देखिए, पूरी डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 1 लाख क्विंटल के आसपास की जो प्रोक्योरमेंट हुई थी, इस बार भी हमने 60,000 क्विंटल के आसपास प्रोक्योरमेंट कर ली है। और हमारी कोशिश है FCI के साथ मिलके पूरा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है कि हम सभी किसानों को इसमें एकोमोडेट कर पाएँ, उनकी उपज को ले पाएँ और पैसे जो हैं उनके DBT के माध्यम से उनके खाते में डाल पाएँ। किसान को धान की फसल की माकूल कीमत दी जाती है और बराह रास्त फायदे के जरिए धान की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। वज़ारत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और डिवीजन ऑफ सोशल एंड बेसिक साइंसेज कास्ट कश्मीर के ज़ेर एहतमाम बिहामा में एक हफ्ता तवील मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ये तरबियती प्रोग्राम वादी कश्मीर में मगज़बानी को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत मुनक़िद किया गया, जिसमें 100 रजिस्टर्ड तलबा ने हिस्सा लिया। मुकर्रिरीन ने कहा, नौजवान माशरे का असासा है और उनका हुनरमंद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। शहद की मक्खियां पालने और मौसम सरमा के इंतजामात पर एक हफ्ता तवील मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वज़ारत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स और डिवीजन ऑफ सोशल एंड बेसिक साइंसेज स्कॉस्ट कश्मीर की ज़ेर एहतमाम बिहामा कैंपस में मुनाकिद हुआ। ये प्रोग्राम, जिसका उन्वान है मगज़ के छत्ते, मक्खियों की हिफाजत का हुनर और जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात के तहत मौसम सरमा का इंतजाम था, शोभा ज़ूलॉजी SP कॉलेज श्रीनगर के ताउन से मुनाकिद किया गया। हम जानते हैं विंटर्स के टाइम पे बीज वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, वो ग्रो नहीं कर पाती, तो उनको हम कैसे विंटर्स में भी कल्चर कर पाएंगे और बीज से जैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे। सो इससे क्या होगा, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, हमें टेक्निक्स और स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो कल को हम क्या कर सकते हैं, हम एक यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्किल जिससे ना सिर्फ हमारे को फ़ायदा होगा बट हम एज एम्प्लॉयर्स भी एज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, एज एम्प्लॉयर्स वर्क कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में तकरीबन 100 रजिस्टर्ड तलबा ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप का बाकायदा इफ्तिताह SP कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी कुरैशी ने किया। प्रोफेसर कुरैशी ने हुनर पर मबनी प्रोग्राम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि नौजवान मुआशरे का असासा है और एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पब्लिक सेक्टर की मुलाजमतें नायाब होती जा रही हैं, वहां हुनरमंद होना वक्त की अहम ज़रूरत है।
जी, इसमें तो बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स है। जो हमारी थ्योरी क्लासेस वो तो नॉर्मली चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा स्किल कोर्स है, जो कि हमारे NEP में भी अब जोर दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो अब जब वो डिग्री ख़त्म करेंगे तो उनके पास कुछ स्किल होना चाहिए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, वो ज़्यादा डिपेंड ना करे गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो उस लिहाज से ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर जावेद हसन शेख, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा ज़ूलॉजी PG ने की। उन्होंने प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पेश नज़र तजुर्बाती कोर्स सीखने की अहमियत पर रोशनी डाली। This is the 7 days training program. We'll be taking them to the field also. We do have हमारे पास जो bee keepers हैं, जो यहाँ पे entrepreneurs हैं, उनके साथ इनका interaction रहेगा और the students will learn practically the things how to set up their own units because आप जानते हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बहुत कम है, सो हमारे जो यूथ हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं, मगर गवर्नमेंट ने ही यहाँ से हमें स्पॉन्सरिंग की है टू हैव दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर आवर स्टूडेंट्स बिकॉज दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट एंड दे कैन एम्प्लॉय द मेनी पीपल, दे विल बी द एम्प्लॉयर्स rather than as employed persons. वर्कशॉप के दौरान मुकर्रिरीन ने तलबा पर जोर दिया कि वो महारत पर मबनी सीखने में खुद को शामिल करने में मस्बत दिलचस्पी का मुजाहिरा करें। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के देहात में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत पैराग्लाइडिंग का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम भारतीय फ़ौज ने किया। सयाहों, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने पैराग्लाइडिंग से काफ़ी लुत्फ़ उठाया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ मकामी नौजवानों ने भी माहिर पैराग्लाइडर्स की मदद से नीले आसमान की सैर की और अनोखे तजुर्बे से महजूज हुए। बादलों की सैर करने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिला पुंछ में भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके में पैराग्लाइडिंग का एहतमाम किया गया। दूसरी रियासतों से आए सयाहों, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने पैराग्लाइडिंग से जमकर लुत्फ उठाया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने भी आसमान में बादलों की सैर की और अपनी नौइयत के अनोखे तजुर्बे से महजूज हुए। जी, आज ज़िला पुंछ की तारीख में सबसे पहली बार पैराग्लाइडिंग ट्राई आउट की गई और काफ़ी सक्सेसफुल ट्राई आउट्स रहे। ये 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कोलैबोरेशन से एज अ पार्ट ऑफ पुंछ लिंकअप डे 2023 ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और हिमाचल में जो बीर बिलिंग में बड़ी फेमस पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होती है, वहाँ से टीम बुलाई गई। ये टीम पहले आके यहाँ पे साइट स्काउटिंग और रेको कर चुकी थी। जो हमने डिसाइड किया था कि बेतार रिवर वैली जो है ये हमारी इधर अजोट की ये पीक्स जो हैं यहाँ पे सूटेबल रहेगा। सो आफ्टर चेकिंग द वेदर कंडीशंस, विंड स्पीड, द टेरेन, द इंक्लाइन एंड द वैली पैसेज, ये उन्होंने सर्टिफाई किया और फिर हमने इसे पब्लिक के लिए थ्रो ओपन किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यहाँ काफ़ी लोकल्स भी, यूथ भी इसमें इन्वॉल्व रहे। ये इवेंट खित्ते में अपनी नौइयत का पहला इवेंट था। तकरीब में मुतादिद तलबा ने शिरकत की। पुंछ में पैराग्लाइडिंग के आगाज से खित्ते में सयाहत के शोबे को बहुत फरोग मिलेगा। माहिर पैराग्लाइडर्स ने अजोट से उड़ानें भरी और तकरीबन 20 मिनट तक हवा में रहने के दौरान कुदरती रंगों से लुत्फ अंदोज हुए। पैराग्लाइडर्स ने गुलपोर हेलीपैड पर बहिफाजत लैंडिंग की। आज बहुत ही अच्छा लगा। ये शुरुआत में जो ट्रायल इंडियन आर्मी और DSAB या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया, बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव था पुंछ को टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। जैसे पीछे भी आपने देखा होगा कि रिवर राफ्टिंग DSAB ने कंडक्ट करवाई थी पुंछ में, अब ये कंडक्ट करवाई पैराग्लाइडिंग, तो बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ अकेडमी की तरफ से और ये सब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुझे लगा कि ये एडवेंचर यहाँ पे पुंछ में हो रहा है, तो इसको इसका एंजॉयमेंट लेनी चाहिए और वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज। ये सिर्फ एक पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले जो आधे घंटे की हाइकिंग है वो भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। तो बहुत मज़ा आया।
पैराग्लाइडिंग को लेकर मकामी बाशिंदों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी सरहद के करीब ज़िला पूंछ में पैराग्लाइडिंग के एहतमाम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मनशियात की लत से दूर रखना और उन्हें तरक्याती मंसूबों का हिस्सा बनाना है। पूंछ ब्रिगेड, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्क की सलामती में मसरूफ़ अमल है, नौजवानों को मनशियात से दूर रखने और ज़िले में सयाहत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। आज की हमारे पास 20-22 बुकिंग्स थी, तो कुछ एक कारण थे, उसकी वजह से हम 10-15 लोग ही कर पाए, क्योंकि ये है विंड डिपेंडेंट स्पोर्ट्स, तो विंड और हवा का और सुरक्षा की जरिए से हमें इसको देखना पड़ता है ताकि हम इसको करें, सेफ करें। तो मतलब अभी भी मैं अभी लोकल्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जगह को क्यों ना, क्योंकि आपके पास जन्नत है, तो क्योंकि लोग डरते हैं कि ये बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत हेल्प कर रही है, लोकल मीडिया हमारी बहुत हेल्प कर रहा है और भारतीय सेना बहुत हेल्प कर रही है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो तो क्यों ना हम इस छोटी सी जगह को एक इंटरनेशनल जगह के तौर पर आगे बढ़ाएं। पैराग्लाइडिंग सयाहों को पूंछ की तरफ राग़िब करेगी, और क्योंकि पूंछ के खुशगवार मौसम की वजह से रोज़ाना सैकड़ों सयाह पूंछ की खूबसूरत वादियों में सैर व तफरीह के लिए आते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? अपनी राय इस बारे में आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।